बिना किसी सनसनी तो सारियां वड्डियां खबरां सब तो पहलां सुणन लई साडे चैनल अखबार टीवी नूं जरूर सबसक्राइब करो। हुण वधदे हां खबरां वल। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਬਾਰੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ। उत्तराखंड के मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पहुंचण ते उस दे स्वागत लई मर्यादा की हुई उलंघना के मामले विच मौजूदा प्रबंधकी कमेटी ने अपने अहुद्यां तो अस्तीफे दे दिते हैं। श्रोमणी कमेटी वालों भेजी 3 मैंबरी कमेटी ने गुरुद्वारा नानक मता साहिब विखे पहुंच के पड़ताल की ਅਤੇ गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध चलाउण लई संगतां विचों 5 मैंबरी कार्यकारी कमेटी बना दी गई है जो अगले हुक्मां तक गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध वेखेगी। श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने दस्सिया कि जथेदार साहिब के आदेशों अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब के वधीक मुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, धर्म प्रचार कमेटी के हैड प्रचारक भाई सरबजीत सिंह ते इंचार्ज धार्मिक पड़तालां सरदार अजीत सिंह आधारित कमेटी उत्तराखंड विखे भेजी गई सी। इस कमेटी ने सारे मामले की पड़ताल करदिआं प्रबंधकां दे बयान दर्ज किए। संगतां दी मनसा अनुसार गुरुद्वारा नानक मता साहिब की मौजूदा प्रबंधक कमेटी ने अपने अहुद्यां तो अस्तीफे दे दिते। बीबी जगीर कौर ने कहा कि श्रोमणी कमेटी वालों भेजी गई जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं सौंपेगी और श्री अकाल तख्त साहिब तो जो भी आदेश आवेगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गुरुद्वारा साहिब विच हाल ही विच उत्तराखंड के मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया सी। पुष्कर गुरुद्वारा साहिब विच नतमस्तक होने लई गए सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਾੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। सूबे के सब तो वड्डे निजी थर्मल प्लांटां विचों एक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड मानसा के झोने के मौजूदा सीजन दौरान वड्डी असफलता का गंभीर नोटिस लैंदिआं मुख मंत्री ने PPA रद्द करने के निर्देश दिते हैं। उन्होंने PSPCL नूं यह भी आख्या कि पिछली अकाली भाजपा सरकार वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ निजी बिजली निर्मातावां नाल सही बंद किए गए बिजली खरीद समझौतिਆਂ का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने PSPCL नूं निर्देश दिते हैं कि सारे एक पासड़ PPAs रद्द करन जां मुड़ घोखे जाण। पंजाब कांग्रेस ने 2017 दी विधान सभा चोणां दौरान बिजली समझौते रद्द करन जां इसका मुड़ निरीक्षण करन दा वादा किया सी, पर 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी कैप्टन सरकार ने इस बारे फैसला नहीं लिया सी। आम आदमी पार्टी ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਫ ਜੱਗਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ दया सिंह उफ प्रीत सेखो अमरसरिया ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਫ ਨਿੱਕਾ ਖੰਡੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਚਮਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ DSP ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਪਿੰਡ ਚਮਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਿੱਕਾ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਕੋ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ DSP ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ DSP ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਕੋ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। DSP ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਵੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੇਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਕੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਧੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਕਰਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਅਗਲੀ ਅੰਤਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਪੁੱਜਾ ਜੋੜਾ, ਪਿਆ ਰੌਲਾ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਬੱਗੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 6-7 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅਖਬਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।